ओम शांति 28 एप्रिल 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे विनाशी शरीर सहित तुमर स्नेह रहा उचित नुहे। तुम्हें एकमात्र विदेही बाबा को स्नेह कर, देह को देखुले देख ना। विनाशी शरीर सहित तुमर स्नेह रहा उचित नुहे। तुम्हें एकमात्र विदेही बाबा को स्नेह कर, देह को देखुले देख ना। प्रश्न, बुद्धि को पवित्र करिवार पुरुषार्थ कौन? स्वच्छ बुद्धिर लक्षण कौन? बुद्धि को पवित्र करिवार पुरुषार्थ कौन? स्वच्छ बुद्धिर लक्षण कौन? उत्तर, देही अभिमानी हेबा द्वारा ही बुद्धि स्वच्छ होइथाए। एही भली देही अभिमानी संतान माने निजको आत्मा मने करी एकमात्र बाबा को ही स्नेह करिथांती, बाबा ठारू ही शुणी थांती। किंतु जो माने मूढ़मती अटंती से माने देह को स्नेह करिथांती, देह को ही श्रृंगार करुथांती। ओम शांति। ओम शांतिर शब्द किए कहउछंती एवं किए शुणाउछंती? अन्य सत्संग मानकरे तो जिज्ञासी माने शुणी थांती, कहिबे अमुक महात्मा किंबा अमुक गुरु शुणाइले। किंतु एठारे परमात्मा शुणाउछंती एवं आत्मा शुणुछि, तेबे यह नुआ कथा ना। एठारे देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो, किंतु केही केही एठारे मध्य देह अभिमानी होई बसी थांती। वास्तव में तुम मानकु देही अभिमानी होई बसिबा आवश्यक। मु आत्मा एही शरीर रे विराजमान करिछि। शिव बाबा आमको बुझाउछंती, एही कथा बुद्धि रे भल भाबरे मने रखिबा आवश्यक। आत्मार संबंध परमात्मा सहित रहिछि। परमात्मा आसी एही शरीर द्वारा शुणाउछंती। तेणु ब्रह्मा हेले दलाल अर्थात मेधस्त्री। तुमको शिव बाबा बुझाउछंती, ब्रह्मा बाबा को मध्य बच्छा शिव बाबा देउछंती। तेणु बुद्धि तांक आड़कु जीवा दरकार। धरिनिय कोनोसी पितांकर 5-7टी पिला अछंती, तेबे सेमानंकर बुद्धि जोगता पितांक आड़कु जीव ना। कारण संपत्ति तांक ठारू मिली थाए, भाई ठारू तो संपत्ति मिली न थाए। संपत्ति केवल पितांक ठारू ही मिली थाए। तेबे आत्मा को मध्य आत्मा ठारू संपत्ति मिली न थाए। तुमे जानिछ आत्मा रूपरे आमे सबु भाई भाई अटू। आम समस्त आत्मा मानकर संबंध एकमात्र परम पिता परमात्मा सहित रही। सी कहउछंती केवल मोते ही मने पकाओ, केवल मो सहित ही प्रीति रख, रचना सहित प्रीति रख नाही। देही अभिमानी हुओ। जदि मो बिना अन्य कोनोसी देहधारी मानकु मने पकाउछ, तेबे ताकू देह अभिमान कुहाजिब। जदिओ एही ब्रह्मा देहधारी तुम सम्मुखरे अछंती, किंतु तुमे याकू देख नाही। तुम मानकर बुद्धि रे केवल बाबांकर स्मृति रहिबा दरकार। लोके माने तो केवल कथा को मात्र भाई भाई बोली कहउछंती, किंतु एबे तुमे माने जानुछ जे आमे समस्ते परम पिता परमात्मांकर संतान अटू। संपत्ति मध्य परमात्मा पितांक ठारू मिलुछि। सेही पिता निजे कहउछंती तुम मानकर स्नेह केवल मो सहित रहिबा दरकार। मु निजे आसी तुम आत्मा मानकर मो सहित निर्बंध कराउछि, देहधारींक सहित नुहे। अन्य जे कोनोसी भी संबंध अछि से सबु देह सहित एवं एठिकार संबंध अटे। वर्तमान तुमको आत्मा अभिमानी हेबाकु पड़िबो। आमे आत्मा परमात्मा पितांक ठारू शुणुछु। तेणु बुद्धि सदासर्वदा बाबांक आड़कु जीवा उचित। बाबा ब्रह्मा को निकटरे बसी आमको ज्ञान देउछंती। से यांक शरीर को उद्धार नैछंती। आत्मा एही शरीर रूपक घरे रही अभिनय करुछि। जेपरि से अभिनय करिबा पई निजको शरीर रूपी घर मध्यरे बंदी करि देउछंती। एमिति तो मुक्त अटे, किंतु शरीर मध्यरे प्रवेश करी बंदी भावरे रही अभिनय करि थाए। आत्मा ही गोटे शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नहीं थाए, पाठ करि थाए। वर्तमान जीए जेते देही अभिमानी होई रहिबे, से माने सेते उच्च पद प्राप्त करिबे। ब्रह्मा बाबा शरीर प्रति तुमर तिले मात्र स्नेह रहिबा उचित नुहे। एही शरीर तो कोनोसी काम को नुहे। मु एही शरीर रे प्रवेश करुछि केवल तुमको ज्ञान बुझाइबा पाई। यह हेउछि रावण राज्य बा परदेश। सेथिपाई रावण को जलाई थांती, किंतु किछि बुझी न थांती। चित्र आदि जा किछि भी तैयारी करुछंती, से सबुर अर्थ को जानी नाहंती।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଢ଼ମତି ଅଟନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମୂଢ଼ମତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି ନା। ସମସ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୂଢ଼ମତି ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ଦେହ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖିବେ। ଯିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛବୁଦ୍ଧି ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବେ। ଏଥିରେ ହିଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଏ ତ ବାବାଙ୍କର ରଥ, ତେଣୁ ବହୁତଙ୍କର ଏହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେପରି ହୁସେନଙ୍କର ଘୋଡ଼ାକୁ କେତେ ସଜାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମହିମା ତ ହୁସେନଙ୍କର ନା, ଘୋଡ଼ାର ତ ମହିମା ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ହୁସେନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ ନା। ମୁସଲମାନ ଏସବୁ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅବିନାଶୀ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱର ନାମ ଶୁଣି ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ୱା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କାହାଣୀ। ଏବେ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ପରମଧାମର ଯାତ୍ରୀ ବାବା ହିଁ କରିଛନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ପରେ ଶ୍ୟାମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥାନ୍ତି, ପରେ ସତ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି, ପରେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କାରଣରୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା ଅଟେ। ଯଦିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, କାହିଁକିନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଯାକ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୟାମଳ, ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶତପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି କଳା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଅଟେ, ସେ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଆଖି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ଏହି ଉପାଧିମାନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ତିନି ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ପୁଣି ଏହା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ହିଁ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବା 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପ ଖଣ୍ଡନ ନ ହେବ ତେବେ କୁହାଯିବ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ଲୋକେମାନେ ତ ବହୁତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କଠାରେ ହିଁ ମୋହ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଜଣଙ୍କଠାରେ ହିଁ ମୋହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ମୋହ ରଖିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ଏହିଥିରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲ ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ପବିତ୍ର ତ ବାବା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାହା ତ ସହଜ ନା। ବାକି ଯୋଗର ବିଷୟ ହିଁ କନିଷ୍ଠରୁ କଠିନ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାରେ କେହି ବି ହୁସିଆର ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୋଗରେ ପ୍ରବୀଣ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ବି ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ନ ରହିପାରିଲେ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯିବ। ବାବା ପଣ୍ଡିତର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ନା। ପଣ୍ଡିତ ଯାହାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନଦୀ ପାରି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ପାରି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଏହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାରି ହୋଇଯିବ। କେବଳ ମୁରଲୀ ଶୁଣାଇବାରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଗଲେ ପାରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ସବୁ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପାରି ହୋଇଯିବେ। ଯଦି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଯୋଗ ନଥିବ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିବା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଅଟେ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସେବାଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା କେବେ ଦେହ ଅଭିମାନର ବନ୍ଧନରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ, ତେବେ ମନରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ଉଠିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦେହ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ଯୋଗ ଅଲଗା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଆୟୁଷ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା କେବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା କହିବ, ମୋ ଶରୀରର ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ତମପ୍ରଧାନରୁ ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାୟା ଚାଟ୍ ରଖିବାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ କରିଦେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାର ଚାଟ୍ ରଖିବାରେ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ନା ଆଉ କୌଣସି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଯାଉଛି। ସାରାଦିନ କାହାର ସ୍ମୃତି ରହିଛି ଅଥବା କାହା ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ସମୟ କେତେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଗଲା। ନିଜର ଚାଟ୍ ରଖିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଚାଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କ୍ୱଚିତ୍ ଚାଟ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ମାୟା ପୁରା ଚାଟ୍ ରଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଏକଦମ ଅଳସୁଆ କରିଦିଏ। ଫୁର୍ତ୍ତିପଣିଆ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଅଟେ, ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ସେହି ପ୍ରେମିକ ଅଥବା ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଅଧାକଳ୍ପ ମନେ ପକାଇଲ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ବାବା ଯିଏ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପିତା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତିମ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ତୁମକୁ ଅମର କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମତଃ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। କାହାର ଶରୀର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ହେଲେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ, ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ ଚାଲିଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗକୁ ଘୋର ନର୍କ ତମପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପରକୁ ଏତେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତମପ୍ରଧାନରୁ ସତପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗବଳ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଧାର ବିନା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଗତି ହେବ? ବିନାଶ ସମୟରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଧୂଳିଛାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକୃଷ୍ଟ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଟେ। ନିଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ କେତେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଫସିଯାଅ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖ କେତେ ରାଜକୀୟ। ତାହା ହେଲା ଶିବାଳୟ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବେଶ୍ୟାଳୟ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହନ୍ତି, ଆମେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫ୍ୟାସନ୍ ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି।
ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ନିୟମ ମୁତାବକ ଚାଲିଚଳନ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଏଥିରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଦେଖିଲେ ମନ ଲାଗିଯାଉଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି, ତେବେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଛ। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଗୋଟିଏ ବଂଶର ଥିଲେ। ବାକି ୟୁରୋପୀୟବାସୀ ହେଲେ ଯାଦବ। ଗୀତାରୁ କେହି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାଦବମାନେ ୟୁରୋପୀୟବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାଦବମାନେ ହେଲେ ୟୁରୋପୀୟବାସୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ ମୂଷଳ ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବେ। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିପଡ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ବି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କହୁଛି ଗହଣା ଆଦି ପିନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଆତ୍ମା ତ ପତିତ, ପତିତ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ସେଠାରେ ତ ଆମେ ଏହି ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିବୁ। ଅମାପ ଧନ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବେ। ଭଲେ ସେଠାରେ ଅନୁଭବ ହେବ କି ଇଏ ରାଜା ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଜା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଦି ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଅକ୍ଷର ସେଠାରେ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତା'ର ନାମ ହିଁ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ୟୁରୋପୀୟବାସୀ ତାକୁ ପାରାଡାଇଜ୍ କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛ ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଅନେକ ବେମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର। 1ରେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର କରିବାର ନାହିଁ। କାହାରି ଶରୀର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ରଖିବାର ନାହିଁ। ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାର ଅଛି। କାହାର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆଧାର କରିବାର ନାହିଁ। କାହାରି ଶରୀର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ରଖିବାର ନାହିଁ। ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାର ଅଛି। କାହାର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। 2ରେ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ବହୁତ ସଉକରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଅଳସୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି କାହା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି? କେତେ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ କଟୁଛି? ସୁଖଦାତା ବାବା କେତେ ସମୟ ମନେ ରହୁଛନ୍ତି? ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ବହୁତ ସଉକରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଅଳସୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି କାହା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି? କେତେ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ କଟୁଛି? ସୁଖଦାତା ବାବା କେତେ ସମୟ ମନେ ରହୁଛନ୍ତି? ବରଦାନ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ୟବହାରର ସମାନତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ରୁହ ଏବଂ ସଫଳ ହୁଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ୟବହାରରେ ସମାନତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ରୁହ ଏବଂ ସଫଳ ହୁଅ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ବାହର ଡବଲ ସେବା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେବାରେ ସମୟର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତର କଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ତେବେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମେମାନେ ଗୃହସ୍ଥୀ ହୋଇଯାଉଛ ଏବଂ ବାହାନାବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୃହସ୍ଥୀ ନ ଭାବି ଉଭୟରେ ସମାନତା ରଖ। ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ରହିବା ସହିତ ସବୁଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ।
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ମାୟାଜିତ୍ ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ମାୟାଜିତ୍ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।